जब साडे कोल एक रीजनल पार्टी सी बड़ी मजबूत श्रोमणी अकाली दल जिहदा बहुत इतिहास बड़ा अच्छा सीगा, अगर ये अपने एजेंडे तो ना भटकदे पंजाब दे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ बाकी खादा दियाँ बीजां दियाँ डीजल की कीमत कितनी हमेशा भावें इंटरनेशनल मार्केट में डीजल की प्राइस बहुत घटी है, लेकिन केंद्र की सरकार को कभी फायदा किसान को या किसी आम आदमी को। जो अज रौला पिया ना कि केंद्र की सरकार पंजाब का 4000 करोड़ रुपया GST का मार के बैठी है, वो असी अपने हथ वढ़ के विधान सभा में एक्ट पास हो रहा सी ऑल इंडिया तो असी कांग्रेस की सरकार नूं, मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगा, कंवर संधू साडे MLA ने बहुत कोशिश की मनप्रीत सिंह बादल ते चीफ मिनिस्टर साहब नूं समझाउण दी कि तुसीं GST पास करके जो तुहाडे कोल वित्ती ऑटोनमी है, अधिकार है, तुसीं ये भी अपने अधिकार केंद्र नूं दे देण लगे हो। उस वक्त फिर बहुत तकरीरां होईयां कि इहदा इतिहासिक बिल आ रहा है, जिंदगी शायद एक बारी बिल पास किया जाता, उहदा खमियाजा हुण पंजाब भुगतना। कोई इहदा फॉर्मूला नहीं पता कि किन्नी इहदी जिहड़ी किस तरह कैलकुलेट की जाती, बड़ा ऑब्सलीट बड़ा तकिया नुसी तो बहुत पुराना सिस्टम है, जिहदे करके MSP हमेशा किसानां नूं उन्हां दी लागत तो बहुत घट मिलती है। स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट धूड़ चट रही है दिल्ली के दफ्तरां विच, ते इकल्ले साडी बिजाई जिहड़ी आउण वाले झोने की बिजाई आ पर एकड़ तकरीबन 3 तो 4000 रुपये महंगी हो गई है पर एकड़, ते MSP वधाई है सिर्फ 53 रुपये। कहने को किसान हितैषी ने, लेकिन अल्टीमेटली किसान विरोधी ने, और आहिस्ता आहिस्ता MSP की प्रणाली को खत्म करेंगे और प्राइवेट जिहड़े व्यापारी ने वड्डे ताकतवर उन्होंने इस खेती के किते दे विच वाड़नगे, और नतीजा ये होगा कि अल्टीमेटली जिहड़े सूबियां दे विच किसान ने वो होर करज़ई होणगे। ये जिहड़ा 3 ऑर्डीनेंस पास किए हैं जिथे ये किसान विरोधी ने, किसानों की MSP को डैमेज करेंगे, जिथे प्राइवेट सैक्टर के प्लेयर्स को उन्हों का किसानों का शोषण करने का अधिकार देंगे, उत्थे नाल नाल इस सूबियां के अधिकारों के उत्ते भी बहुत बड़ा डाका। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल बहुत इंपॉर्टेंट अहम इशू जिहड़ा किसानां नाल तुलक रखदा उहदे ते विचार चर्चा करनी। तुसीं सारिआं ने पढ़ लिया देख लिया कि कल मोदी साहब की सरकार ने 3 ऑर्डीनेंस पास किए हैं अपनी कैबिनेट में, और इस आड़ में पास किए हैं कि असी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, यानी कि किसानों की मदद करना चाहते हैं। पर जो तुसीं उन्होंने अच्छी तरह ना घोखते हैं उन्होंने सारे ऑर्डीनेंसिस नूं, तो अल्टीमेटली पता लगता कि उहदे च किसानों का भला नहीं बल्कि प्राइवेट कॉरपोरेट सैक्टर का भला होने जा रहा वा, और किते ना किते चोर दरवाजे राही ये सारे जिहड़े ताकतवर वड्डे अंबानी अडानी वर्गे ने, इन्हों जिहड़ा एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच सरकार नूं पिछे करके इन्हां प्लेयर्स नूं अगे लैके आउण दी उपराला किया जा रहा सरकार वालों, और एक होर बहुत बड़ा खदशा पैदा कर दिता जो इन्होंने ऑर्डीनेंस पास किए हैं कि उहदे च जिहड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली है MSP किते ना किते उस नूं आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करेगी सरकार समय के नाल नाल। वैसे भी जे आपां देखिए कि MSP जिहड़ी आ वो केवल 3 स्टेट्स तक महदूद है, बाकी सारे इंडिया में MSP किते नहीं हैगी, पर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन्हां स्टेट्स विच MSP सरकार दिंदी है। कणक ते झोने दे उत्ते ज़्यादा 2 फसलां ही ने प्राइमरीली जिते ते ये MSP दित्ती जाती है। हुण जिहड़े ऑर्डीनेंस ने इन्हां विच जिहड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑर्डीनेंस है, उन्होंने कहा कि असी जिहड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसनूं किसान जिहड़ा इंटरस्टेट विच फ्री मार्केट विच बेच सकदा, और ये प्राइवेट जिहड़े व्यापारी ने वो डायरैक्टली किसान तो उहदी फसल जिहड़ी है परचेज कर सकते। एक तो जिहड़ा स्टेट्स का जिहड़ा एक्ट सीगा APMC कहते हैं उन्होंने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़, जिहदे नाल सारियां मंडियां गवर्न होंदियां ने, ते किसानां नूं सहूलत हुंदी सी कि उन्हां दे तकरीबन हर दूजे तीजे पिंड विच एक परचेज सेंटर सीगा, सरकारी मंडी सी, जिथे जाके अपनी फसल वो बड़े आराम दे नाल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुंदी सी उस कीमत के उत्ते वो अपनी की जी फसल से बेच लेंदा सी। हालांकि MSP जी मैं जो थोड़ी जी गल करा, ये बहुत पुरातन सिस्टम है। किसी वेले
1964-65 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਰਚੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਆਬਸਲੀਟ, ਬੜਾ ਧੱਕੀਆਨੂਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100% ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਓਵਰ ਐਂਡ ਅਬਵ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਪੈਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 53 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਪਰ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ, ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਆ ਸਿਰਫ 53 ਰੁਪਏ। 53 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਝਾੜ ਨਿਕਲੇ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੱਲੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਪਾਰੀ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਗੇ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਆਲਮੋਸਟ 95% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕਦੀ ਛੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11% ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 10% ਜਾਂ 11% ਵਿਆਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ APMC ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ, 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ 150 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਸਲ ਦਾ, 150 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ APMC ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਨਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਗ ਸੀਗੇ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਐਕਟ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਖੋਂਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ GST, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GST ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਆਟੋਨਮੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਹਿਸਤਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਬਲਕਿ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਸੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੋਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ। ਜਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਲਿਖੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।